इंडोर टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं सिमर अग्रवाल लैके हाजिर हां अज दीआं खास खबरां शुरू करन तो पहला नजर मारदे हां अज दीआं सुर्खियां ते। अमित शाह वालों ट्वीट कर होरना अफसरां नूं भी कोविड-19 टैसट करवाउण दी दित्ती गई सलाह। बीते दिनी केंद्रीय मंत्री अमित शाह पाए गए सी कोरोना पीड़ित। डॉक्टर महिला वालों कोरोना दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस मुलाजमां दे रखड़ी बन्न मनाया गया त्योहार। 24 घंटे ड्यूटी करने करके कई पुलिस मुलाजम नहीं जा सके घर। पंजाब विच जहरीली शराब पीण नाल होईयां मौतां ते जम के बोले मजीठिया। जहरीली शराब नाल होईयां मौतां नूं कांग्रेस मेड एक्सीडेंट दिता करार। हुण खबरां विस्तार नाल। कोरोना महामारी का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है ते हुण केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी कोरोना की लपेट विच आ गए ने, जिन्हां वल्लों ट्वीट कर मीटिंग दौरान उन्हां नाल मुलाकात करने वाले होर अफसरां नूं भी कोरोना टैसट करवाउण लई कहा गया है। बीते दिनी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का कोरोना वायरस टैसट पॉजिटिव आउण तो बाद सियासी लोकां ते अफसरशाही विच सहम का माहौल पैदा हो गया। पिछले दिनी बहुत सारे अफसरां ते सियासी लोकां ने शाह नाल मीटिंगां कीतियां सी। बेशक इन्हां मीटिंगां विच समाजिक दूरी ते होर दिशा निर्देशां दी पालना कीती गई, पर फिर भी अमित शाह नाल मिले लोकां अंदर डर है। अमित शाह डॉक्टरां दी सलाह उत्ते ऐतवार नूं ही हस्पताल दाखिल हो गए सन। उन्हां ने ट्वीट करके होर उन्हां दे संपर्क विच आए लोकां नूं टैसट कराउण दी सलाह दित्ती सी। शाह ने हिंदी विच ट्वीट कीता, मैं मुंडले लक्षण दिखण मगरों कोविड टैसट करवाया ते पॉजिटिव पाया गया हाँ। मेरी सेहत ठीक है, पर डॉक्टरां दी सलाह उत्ते मैं हस्पताल दाखिल हो गया। गृह मंत्री ने नाल ही अपील की कि ਜਿਹੜੇ व्यक्ति पिछले कुछ दिनों दौरान उन्हां दे संपर्क विच आए ने ਉਹ खुद ਨੂੰ एकांतवास करन ते टैसट करवाउण। सरकारी सूत्रों का कहना है कि शाह पिछले कैबिनेट मीटिंग विच हाजिर सन, पर वित बरकरार रखने का पूरा ख्याल रखा गया सी। मीटिंग विच सारिਆਂ ने मास्क भी पहने हुए सन। सूत्रों ने कहा कि प्रधानमंत्री की रिहाइश ते पिछले कुछ महीनों तो सख्त प्रोटोकॉल की पालना की गई है। तापमान मापन के नाल आरोग्य सेहत चैक यकीनी बनाए गए ने। लोकां नूं लिआउण लई रिहाइश अंदरलियां कारां की वरतों बिल्कुल नहीं की गई। इस तो इलावा ज्यादातर मुलाकात ते गलबात वीडियो कॉन्फ्रेंस राही करवाई गई है। अमृतसर च महिला डॉक्टर गुरप्रीत कौर वालों रखड़ी का त्योहार पुलिस मुलाजमां नूं रखड़ी बन्न मनाया गया। इस मौके उन्होंने कहा कि कोरोना दौरान 24 घंटे ड्यूटी करने करके पुलिस मुलाजम घर नहीं जा सके, जिस करके उन्होंने वालों भैन होने का फर्ज निभाया गया। अमृतसर दी डॉक्टर गुरप्रीत कौर जो कि पेशे वजों एक डॉक्टर है ते नाल ही एक समाज सेवक भी है, जिन्हां वल्लों कोरोना महामारी विच भी लोड़वंद लोकां दी सेवा कीती गई ते अजे भी कीती जा रही है। उत्थे ही रखड़ी दा त्योहार जो कि भैन भरा दे प्यार दा प्रतीक है, जिस दे चलदियां कोरोना महामारी दौरान 24 घंटे ड्यूटी कर रहे पुलिस मुलाजम रखड़ी दे त्योहार ते घर ना जा सके, जिन्हां नूं डॉक्टर गुरप्रीत कौर वालों रखड़ी बन्न उन्हां दी भैन होण दा फर्ज निभाया ते एक भैन दी कमी पूरी कीती। अजिहा कर जिथे पंजाब पुलिस दे कर्मचारियों विच खुशी दी लहर जागी, उत्थे ही डॉक्टर गुरप्रीत कौर वालों अजिहा कदम चुक के भैन भरा दे इस पवित्र रिश्ते नूं होर भी मजबूत कीता। इस मौके पुलिस चौंकी खंडवाला दे इंचार्ज प्रवीण कुमार ते स्टाफ मैंबर नूं ते नाल ही काले कनपुर दे चौंकी इंचार्ज राजिंदर सिंह ते स्टाफ नूं भी डॉक्टर गुरप्रीत कौर ने एक भैन होण दा फर्ज समझदे होए रखड़ी बन्नी। इस मौके काले कनपुर दे चौंकी इंचार्ज राजिंदर सिंह ने कहा कि डॉक्टर गुरप्रीत कौर वालों पंजाब पुलिस नूं रखड़ी बन के भैन होण दा फर्ज निभा रही है। सानू साडी भैन दी कमी एहसास नहीं होण दित्ती। यही नहीं, उन्हां वालों पंजाब पुलिस दे नाल पत्रकार वीरां नूं भी रखड़ी बन्नी गई। भाजी मैं रजिंदर सिंह चौंकी इंचार्ज घनौपुर काले। रखड़ी का एक त्यौहार भैन भरावां दा बहुत वधिया त्यौहार आ ते मैं ही बड़े सुभागे हाँ कि सानू भी कोई इस काबल समझ के खंड वाले चौंक तो साडी भैन जी सानू रखड़ी बन्नण आए आ। चौंकी इंचार्ज बतौर मुलाजम होंदियां नहीं तो मुलाजमां तो लोग बहुत नफरत करते हैं, पर यह पहला चांस आ भी इन्हें साडी भैन ने आके सानू चौंकी दे विच अपना भरा मन के ते रखड़ी बद्धी आ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਸੀਗਾ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਰਫਿਊ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋੜਵੰਦ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ ਐਰਕਾਂ ਜੋ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਅੱਗੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੋ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਆਈ ਹਾਂ ਕਨਪੁਰ ਕਾਲੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਸਰਦਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ। ਕਿਉਂ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨ੍ਹਣ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਸਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈਆਂ। ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਰ ਹੁਣੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਡਿਊਟੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੇਫ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਰੱਖੜੀ ਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋਨਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਪਾਰ ਤੇ 50% ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਭਰਾ ਭੈਣ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਭੈਣ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤੀ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਬੰਨਣ ਤੇ ਭਰਾ ਰੱਖੜੀ ਬਣਵਾਉਣ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਡਾਕਘਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕਈ ਭੈਣਾਂ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਪਾ ਰਹੀਆਂ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੱਖੜੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਰੱਖੜੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਘਰ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਹੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ 50% ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਆਏ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੇ ਹੱਥ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸਰ 50% ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਅਸਰ ਜੀ। ਅਸਰ ਦਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਵਾਜਾਈ ਬੰਦ ਆ ਜੀ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੱਸਾਂ ਬੰਦ ਨੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੰਡੋਂ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਤੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਵੀ ਜੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਮਾਲ ਆਇਆ, ਸਿਰਫ ਲੋਕਲ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਲ ਹੀ ਬੰਦ ਹੈ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਦਾ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। 40% ਪਰ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ, 50% ਦਾ ਹੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਲੋਕ ਨੂੰ ਐਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਇੰਨੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਾਲ ਬਸ ਇੰਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਇੰਨੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਸ ਇਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਘੱਟ ਹੀ ਲੱਗੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਖੁਦ ਦੋਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਨੇੜੇ ਸਾਡਾ ਆਪ ਖੁਦ ਇੱਕ ਅੱਡੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਐਤਕੀ ਜੀ। ਬਸ ਇਕੱਲੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਇਕੱਲੀ ਮਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ ਅਸੀਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਗਾ ਹੀ ਲੋਕ ਬੰਨ ਰਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕੋਈ ਹੈਵੀ ਜੈਵੀ ਰੱਖੜੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨ ਰਹੇ, ਇਹ ਵੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਨ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਧਾਗਾ ਇਸੇ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਲਈ ਰੱਖੜੀ ਖਰੀਦਣ ਆਈ ਸ਼ਮਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਫੀਕਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀਆਂ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਬੰਦ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਰੱਖੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਇਕੇ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੀਆਂ ਰੱਖੜੀਆਂ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਆ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਹੀ ਰੱਖੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਰੱਖੜੀਆਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੰਦਾ ਘਰੇ ਹੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਮਾਲ ਸੀ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜੋ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਣੀ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਜਟ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਆਪ ਜਗਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏਕੋਟ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਾਰ 'ਤੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਬੱਸ 'ਚ ਆਈ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਸ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਸਾਧਨ ਉਹੀ ਆ ਸਕਦਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਡਾਕਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਡਾਕੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਰੱਖੜੀ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆੜੇ ਹੱਥੀ ਲਿਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੰਗ ਫੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਡ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਰਜਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀਨ ਐਸਐਸਪੀ ਧਰੁਵ ਦਹੀਆ ਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਝੇ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ, ਮਗਰ ਇਹਦੇ ਰੀਪਰਕਸ਼ਨ, ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਦੇਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਟ ਵਾਸ ਵੇਟਿੰਗ ਟੂ ਹੈਪਨ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ, ਬੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੇ, ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਿ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕੀ ਸਫਰ ਕੀਤਾ। they have suffered, they have incurred big losses, loss of human life, loss of personal wealth, loss of ਕਾਰੋਬਾਰ, loss of jobs, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਸਿਵਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਟ੍ਰੈਜੇਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੇਡ ਹੈ, ਮੈਨ ਮੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਰੁਕ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਕੋਈ ਨੈਚੁਰਲ ਕਲੈਮਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ, ਪੁਲਿਸ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮੈਜਿਸਟਰਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਜੱਜ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੀਬੀਆਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਆਫ ਦਾ ਸੀਐਮ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਜਿਸਟਰਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੱਕ? 60-70 ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ, ਔਰ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਧਰੁਵ ਦਹੀਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਪਾਏ ਆ, ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਲੋਕ, ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਆਏ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਕੰਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ 60 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ 'ਚ ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੂਰਲ ਦਾ ਐਸਐਸਪੀ ਲਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ। all the SSPs and DCs, especially ਤਰਨਤਾਰਨ, they should have been dismissed ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ। ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੀਪਾਪੋਚੀ ਕਰਨ 'ਚ ਰੁੱਝ ਗਈ ਹੈ। ਐਸਐਚਓ ਆਬਕਾਰੀ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਫੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਅੰਕੜਾ ਛੁਪਾਈ ਰੱਖਿਆ।
ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਕੀ, ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰਦੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਡੈਨੀ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਧਰਮਵੀਰ ਅਗਨੀਹੋਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਣੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ, ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰਕਾਰੀ ਫਿਗਰ ਹਲੇ 86 ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਾਂ 83 ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮਗਰ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈਆਂ। ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਫਿਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿ ਜੀ ਆ 6 ਅਫਸਰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਕਾਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਉਹ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਆਈ ਸੀ, ਇੱਕ SHO ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਹਰਮਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ, ਤੂੰ MLA ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਉਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਉਹ SHO ਵੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਹਰੀਕੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਰੂਰ 15-20 ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮਗਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੈਥਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਡੈਥਸ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਔਰ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਸੁਪਰੀਟੈਂਡੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਸੇਮ ਇੱਕ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ CM ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਔਰ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਵੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਭੜਾਸ ਕੱਢੀ ਗਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਆਪ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਪ ਵੱਲੋਂ ਮੋਗਾ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਕਈ ਮੌਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸਤ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੋਗਾ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ CBI ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਵਦੀਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਮਾਸਕ ਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਟਰੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫੜਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖਾਦੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਾਫੀਆ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨੈਕਸਸ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੈ ਹਰੇਕ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਆਈਡਲ ਹੁੰਦਾ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਇਹ 2 ਮਹਿਕਮੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 9 ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਆ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੇਠ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਰਖ ਧੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਫੈਕਟਰੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਿਆ ਵਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਸੈਂਟਰ ਦੀਆਂ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜਿਹੜਾ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਉਹਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਮਾਸਕ ਉਹ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਟਰਾਂ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤਾਲੇ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਰਾਬ, ਨਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ, ਲਾਹਨ ਦੇ ਭਰੇ ਟਰੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਰਹੇਗੇ।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਿਆਨਕ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 500 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ NH ਨੰਬਰ 1 ਦੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਸਮੇਤ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹਾਦਸਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਹੋਣੋਂ ਟਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਡ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਬਣੇ। ਸਰ ਦੱਸਤਾ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜੇ ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ? ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਗੀਰਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ मेन हाईवे के सारे कर्मों पास मेरी गड्डी के बिल्कुल गले आगे बच्चा सर गल बगा की है कि पुलिस महकमे ने देखना प्रशासन ने देखना है कि अगर इक्का का नहीं ध्यान रखोगे कल कोई एक्सीडेंट होगा कोई ना कोई किसी को हादसा हो जाऊगा बड़ा ਅਸੀਂ तो यही गल कहेंगे प्रशासन को कि पहले ध्यान दिता जाए कि कल कोई हादसा ना हो बड़ा किसी की जान माल का नुकसान ना हो। ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲੋਕੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜੋਖਿਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੋਡ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਤੋਂ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਜਾਂ ਕੁੱਤੇ ਘੁੰਮਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਲਈ ਆਫਤ ਬਣ ਜਾਣ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੁਝ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਵੱਲੋਂ 7 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਕੁੱਤਾ ਇੰਨਾ ਖੁੰਖਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੋ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਢਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਅਵਾਰਾ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਹੈਗਾ ਦੀਪਕ ਕੁਮਾਰ ਭਾਗਰਤ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਮੁਹੱਲਾ ਕੁਰਲਾ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਘਰ ਤੋਂ ਰਜਿੰਦਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ 36 ਗਲੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਹਰ ਬਾਈਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਜਸਟ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਆਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਮੇਰੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਕੜ ਲਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇ ਪੈਂਟ ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੰਦ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੈਂ ਛਡਵਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਨੇ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਟੋਟਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ 7 ਤੋਂ 8 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੁੱਤਾ ਹਲਾਕਿਆ? ਹਾਂ, ਹਲਕਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਡਰ ਹੈਗਾ, ਸਿਆਣਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਫਿਰ ਸੰਭਲ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ। ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੱਗੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਖੇਮਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਗਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਕਸਬਾ ਖੇਮਕਰਨ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਮਹਿਦੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਅਪਾਹਜ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਕੌਮ ਮਜਬੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਅਪੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ
ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਰਾ ਨੇ ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਮਿਲੀ ਅਤੇ ਨਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਜੀ ਦਾ ਭਾਜੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਭਾਜੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਲਿਆ ਕਿਰਨ ਜੀ ਭਾਜੀ ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਦਰਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਠੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਛਡਾ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰੇ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਮਸ਼ੀਨ ਰੱਖੀ ਅੰਦਰ, ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਲਈ ਜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਭਰਾ ਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆ ਵੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰੇ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਰਕਮ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਘਾਟਾ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਇਹ ਕਲਪੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਰਾਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੂਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਚੱਲ ਆਪਦਾ ਤੂੰ ਵੱਖਰਾ ਆ ਜੀ ਉੱਧਰ ਮੇਰੇ ਰੋਟੀ ਖਾਈ ਜਾ ਉਧਰੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਭਾਈ। ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕੀਮ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਲੈਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮਰਾ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ। ਮੰਗ ਭਾਈ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਪੈ ਜੇ, ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਪੈ ਜੇ ਤੇ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਮੇਰਾ ਢਿੱਲਾ ਮੱਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਝੋਨਾ ਝਾਨਾ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਅਜੇ ਦਵਾਈ ਚੱਲ। ਬੇਟਾ ਹੈਗਾ 1 ਸਾਲ ਤੇ 7 ਮਹੀਨੇ। ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਆਏ ਦਿਨ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਮਕਬੂਲਪੁਰਾ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2 ਗੁੱਟਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੁੱਟ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਤੋਂ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ 3-4 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਹ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਉਸੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਘਰ ਆਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਗੁਹਾਰ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਛੋਟੀ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ 3 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਗਲੀ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, 2 ਜਣੇ ਗਲੀ ਦੇ, ਇੱਕ ਬਾਹਰ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰਾਹੁਲ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਾਗੇ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਮਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਗਰੋਂ ਮਾਰੀ ਲੜਾਈ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀ ਗੋਲੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਇਹੋ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਜੀ ਰਾਤ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਾ ਪ੍ਰਬੋਧ ਕੁਮਾਰ, ਉਹ ਦਹੀਂ ਲੈਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਰਾਹੁਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਪਾਈ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਕੜਾ ਵੱਜ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਕੇ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕੀਤਾ, ਇੱਟ ਰੋੜਾ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਫਾਇਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਵੀ ਆ ਤੇ ਸ਼ਹਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਆ, ਕਿਤੇ ਆਪੋ ਇਹਦੀ ਕਿਤੇ ਲੜੇ ਝਗੜੇ ਗਏ ਆਪੋ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਖਬਰਾਂ। ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਇੰਡੋਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।